adrenal gland is also known as emergency gland of the body. It creates very important situation, fight or flight, you know. But here fight or flight reaction can be created by the adrenal medulla part only. Okay, let us discuss in detail this. Adrenal gland, it is situated over kidneys. Adrenal gland situated over kidneys. Fine. And two parts are there. Adrenal medulla, that is the center part, and adrenal cortex, that is the periphery part. You know, we have learned this in the kidney. In the kidney, the centermost part is known as medulla, and periphery part is known as cortex. Medulla secrete adrenaline, also known as epinephrine, and noradrenaline, also known as norepinephrine. These are commonly known as catecholamines. Catecholamines. Okay? If you can't able to get this point, everything is given there in the textbook. Make a chart only in this form. Fine. Now this catecholamines, adrenaline as well as noradrenaline, create fight or flight or emergency condition in the body.
Written? Okay, let's see from the textbook. Sometime only 2 mark question is there, explain catecholamines. So you have to write about only the medulla part of the kidney, don't write the cortex part. Our body has pair of the adrenal glands, one at the anterior part of the each kidney. The gland is composed of the two types of tissues. The centrally located tissue known as adrenal medulla, and outside this lies the adrenal cortex. We skip these 3 lines for few minutes. Okay? Here under production name is what is given there. Under production, or we say that hyposecretion. Okay, and overproduction, more, hypos. Fine? That we will discuss then later on. Fine? Adrenal medulla secrete the 2 hormones called as adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. These are commonly called as catecholamines. Clear? Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation, and are called as emergency hormones or hormones of the fight or flight. कोईपण टाइपનો સ્ટ્રેસ કે ટેન્શન કે ફિયર આવે, at that time adrenaline and noradrenaline are secreted. હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે. એકચ્યુઅલી તમને એમસીક્યુ કેવી રીતના પૂછે છે તે તમને કહું. સપોઝ અર્થક્વેક આવે છે. You are on the 7th floor. Okay, you are on the 7th floor. Which hormone is secreted? Simple question છે. આવા ક્વેશ્ચન નીટમાં પૂછે છે. કહેવાનો મતલબ એટલે મેં તમને કીધું કે જો એ તમને છે ને, સપોઝ કોઈ ટાઈગર છે એ સામે આપણી ઊભો છે. હા, મારે તમને એ વાત કહેવાની રહી ગઈ. આપણે 24th ચેપ્ટરમાં રિફ્લેક્સ એક્શન સ્ટડી કર્યું. રિફ્લેક્સ એક્શન is of 2 types, voluntary and involuntary. તમે જેટલા મને એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને એ બધા ઇનવોલન્ટરી હતા, ઓટોમેટિક બધામાં થાય છે, એન્ડ ઓલ આર ઇનહેરિટેડ. પણ આપણે ટાઈપિંગ, સાયકલિંગ, ડ્રાઇવિંગ, નીટિંગ એ બધી વાત કરી હતી, એ કન્ડિશન હતા, નોન ઇનહેરિટેડ. બરાબર? પણ એક પાછું એમાં એવું છે કે વોલન્ટરી રિફ્લેક્સ એક્શન ઇઝ ઓલસો ધેર. બરાબર? આપણે ટાઈગરને જોઈએ ઓર કોઈ પ્રિડેટરી એનિમલ છે આપણી સામે, તો આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે. શું? કાં તો ઊભા રહીએ, કાં તો ભાગવાનું, કાં તો ઊભા રહેવાનું. શું ઓપ્શન મળે આપણને? ભાગવાનું. ચલો ભાગી ગયા. પછી બીજો ઓપ્શન ચીસો પાડશું, મોમો પાડશું હેલ્પ માટે ને. ભાનમાં નહીં કહેવાય, પછી ક્યારેય ભાનમાં જ ન હોય. અહીંયા તમે બેભાન થો ને એટલે પછી ભાનમાં ક્યારેય ન આવે. હા, નહીં ને, પ્રેક્ટિકલી અનુભવ કરી લો. Okay, so
ટાઈગર સાથે સેલ્ફી પડાવવાનો. પછી સ્ટેટસ મૂકજો. ટાઈગર સાથે સેલ્ફી પડાવવાનો કે કોઈ ક્રિકેટર એનિમલ સાથે સેલ્ફી પાડવાનો અને પછી સ્ટેટસ મૂકવાનું. બે proof. Very happy to see you. Way to like that. ફોટો મૂકશો તો બધા સમજી જશે. તમારે કાંઈ બીજું લખવાની જરૂર જ નથી. ચલો ફાઇન. કેમ સાયલેન્સ? Which are the symptoms in fight or flight reaction? These hormones increase alertness. Suppose આપણે કોઈ પર્સનને ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ, 108 ને આપણે કોલ કર્યો, અઝ્યુમ કરો કે આવી પરિસ્થિતિ થઈ. સપોઝ 108 ની અંદર જે મેડિકલ ઓફિસર છે એ ખૂબ જાણીતો વ્યક્તિ છે અને જે જગ્યાએ 108 ને બોલાયો, જેને બોલાવ્યો એ એનો ફ્રેન્ડ છે, બે ખાલી હાઈ હેલો કરતા હોય કે એની વાત કરતા હોય, ઓલાને સ્ટ્રેચરમાં સુવાડીને અંદર એમ્બ્યુલન્સમાં એરેન્જ કરતા હોય, ત્યાં પેશન્ટને એવું ફીલ થાય કે કંઈક મને સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ થઈ, આ બે જણા મારી વાતો પડે. પડી ખબર? The person is more alert. Right? Suppose હોસ્પિટલની અંદર એક બે ડોક્ટર જે છે એ બીજા કોઈ કેસનું ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. આ કેસ માટે સોલ્યુશન કરી નાખ્યું કે એને પાઇપ ચડાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનિસ ઇન્જેક્શન આપી દો, આ કરો વગેરે વગેરે, એ બધું નક્કી કરી લીધું. બે ડોક્ટર અંદર બીજા કેસનું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે, પેશન્ટ જોઈ રહ્યા છે અને એ ડોક્ટરની વાત બહુ ધ્યાનથી એલર્ટથી સાંભળે. So something is wrong with me. આ લોકો એટલી બધી સિરિયસ ડિસ્કસ કરે છે. Just like that. So increase alertness. Pupillary dilation. બરાબર? Pupillary dilation. Pupil dilate થઈ જાય. Okay? Piloerection. Raising of hairs. Raising ખબર? રૂવાટી ઊંચી થઈ જાય. Raising of hair. હા થાય એવું થાય છે. સી હલો, હેડ હેર જે છે એ બી રાઈઝ થઈ જાય છે. યસ, ઇન ધી ઇલેક્ટ્રિક શોક, પ્રોલોંગ ટાઈમ. સ્વેટિંગ, increase blood pressure, increase respiratory rate, increase heart rate. All these are the symptoms of the emergency situation, that is fight or flight reaction. Both of the hormone increase the heartbeat, the strength of the heart contraction and the rate of respiration. બધું તમને અત્યારે મેં કીધું. Catecholamines also stimulate the breakdown of the glycogen, resulting in the increase in the concentration of the glucose in the blood. હવે તમને બહુ જ મસ્ત વાત તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું. મેજોરિટી અત્યારે
આપણે હ્યુમન પોપ્યુલેશનની અંદર ડાયાબિટીસના કેસીસ જે ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે તે ઇન્ડ્યુસ્ડ થઈ ગયા. એક રોંગ ડાયગ્નોસિસ થઈ ગયું છે. કેવી રીતનું રોંગ ડાયગ્નોસિસ? તમે મેજોરિટી કોઈ પણ જગ્યાએ ગમે ત્યાં, એટલે હું એમ નથી કહેતો કે ખોટું ડાયગ્નોસિસ હોય, પણ પરિસ્થિતિ શું થાય છે એવું તમને કહેવા માંગુ કે સપોઝ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ, 108 ને આપણે કોલ કર્યો, તમે બધા જ સિમ્પટમ્સ તમે રીડ કર્યા, આપણે સમજાય, પણ તમે વિચારો કે ઈ ટાઈમે પર્સનની બ્લડ સુગર તો ઇન્ક્રીઝ જ હોવાની. અને એ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં જ્યારે આપણે પર્સનનું બ્લડ સુગર ટેસ્ટ કરાવીએ ત્યારે બ્લડ સુગર હાઈ આવે, અને હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ ધી બ્લડ સુગર ધીસ ઇન્ડિકેટ્સ ધેટ ડાયાબિટીસ મેલિટસ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. અને હવે તમને કોઈ પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ આપો, એને આપણે લાઈવ કનેક્ટ કરવાની ટ્રાય. કોઈ પણ પર્સનને ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ હોય, બરોબર, એવું કોઈ તમારા પર્સન કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું હોય એવું યાદ કરો, 108 ને કોલ કર્યો હોય, હોસ્પિટલમાં ગયા હોય, 6-12 કલાક 24 કલાક એડમિટ કર્યા હોય, અધરવાઇઝ 2 કલાક એડમિટ કર્યા હોય, એ પર્સન ઘરે આવે અને એમ કે મને આ બધું થયું ને એ ડાયાબિટીસના લીધે થયું, એવું ડોક્ટરે કીધું, મને ડાયાબિટીસ આવી. બીપી તો હતું જ, પણ ખબર નહીં બ્લડ સુગર લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું, સુગરમાં પૂછો 200 આવ્યું. પછી ડોક્ટરે કીધું કે આ બધું છે ને સુગર ઇન્ક્રીઝ થવાના કારણે થયું છે, એટલે હવે આપણે ડાયાબિટીસની ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દઈ છે, તમારે આ જીવન હવે ડાયાબિટીસની ટેબ્લેટ લેવાની રહેશે. કાલ સાંજ સુધી તો મને કાંઈ નહોતું, આવી હિસ્ટ્રી હોય, કાલ સાંજ સુધી તો કાંઈ નહોતું, રાત્રે વોકિંગ કરવા ગયા છીએ, પણ ખબર નહીં આજે અચાનક શું થયું, બ્લડ સુગર ઇન્ક્રીઝ. Is this blood sugar increase due to the deficiency of the insulin? My question is this. What it? Yes. This blood sugar increase to cope up the demand of the oxygen and glucose to the contracted muscles, working muscles in the body. એટલે કરવું શું પડે કે આપણે થોડો ટાઈમ એને ઓકે એક્સેપ્ટેડ કે બ્લડ સુગર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, બટ આપણે ઇન્સ્યુલિન આપવું જ પડશે, બ્લડ સુગર લેવલ તો ડાઉન કરવું પડશે, બરોબર, બ્લડ સુગર તો ડાઉન કરવું પડશે, બટ વી કાન્ટ ઇન્ડિકેટ ધેટ ધીસ ઇઝ ધ ડાયાબિટીસ. અને આજે તમને બહુ જ મસ્ત ઇન્ફોર્મેશન આપું છું. સપોઝ તમને ડાયાબિટીસ નથી, સપોઝ નહીં નથી જ, પણ સપોઝ આપણને ડાયાબિટીસ નથી અને આપણે ડાયાબિટીક પેશન્ટ્સની ટેબ્લેટ્સ લેવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ તો આપણને ડાયાબિટીસ થાય. Confused? No? Let me clear this. If you are able to clear this, clear it, no problem. Suppose હું ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, મારા ઘરમાં એક ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, હું એની મેડિસિન્સ લેવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઉં છું, મને ડાયાબિટીસ નથી પણ ડાયાબિટીસ હવે આવી જશે. એનો મીનિંગ શું થયું કે તમે એક્સટર્નલી સુગરને કંટ્રોલ કરવા માટે મેડિસિન્સ લો છો, તો પેન્ક્રિયાસ ઇન્સ્યુલિન બનાવવાનું બંધ કરી દેશે, બહારથી આવતું જ જાય છે, તો મારે શું કામ બનાવવાનું જોઈએ? પડે ને?
If externally I can apply some drugs inside the body to control the blood sugar, pancreas cannot secrete the insulin. It induces the diabetes mellitus. અને આવું થાય છે, આવું થાય છે. એટલે કરવું શું પડે? બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરી દીધું, પછી ઇન્સ્યુલિન ચાલુ રાખવાનું, પણ પછી પર્સન જે ફૂડ ઇન્ટેક કરે છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે કે એનું બ્લડ સુગર કેવું રહે છે, એ કેવી મેન્ટલ સિચ્યુએશનમાં છે. હા, અત્યારે તમને એમ કહી દઈ ને, અત્યારે તમને કેટલા વાગ્યા? 10:15 થયા. હે, અત્યારે તમને એમ કહી દઈ કે બપોરે 3 વાગે પેપર છે. સાંભળો, બપોરે 3 વાગે પેપર છે, 3 કલાકનું પેપર છે, 3 to 6, અને ફિઝિક્સ, અને એમાં જે ચેપ્ટર રાખ્યું છે એટલે આપણે ઓલું જે પેપર હતું ને અત્યારે આપણે લઈ લેવાના છીએ, કારણ કે ત્યારે તમને રજા આપી છે. એટલે આમાં એક બાબતની ખુશી થાય કે હાઈસ રજા, પણ એક બાબતનું ભરપૂર દુઃખ થાય અને બપોરે એક્ઝામ. અને બધા અત્યારે 10:40 જ્યારે રિસેસ પડે, બ્લડ સુગર ચેક કરાવવા જાઓ, તમારા બધાનું બ્લડ સુગર વધે. I'm just giving you the example. અને હજી બીજી સિચ્યુએશન નહીં કહું, સાંભળો કેવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય. સપોઝ હું કોઈ સ્ટુડન્ટને ઊભા કરીને પૂછું કે અત્યારે હું જસ્ટ રિસેન્ટલી આવતો હતો તમારા ક્લાસમાં એન્ટર થયો, તારા પપ્પાનો એક્સિડન્ટ થયો, મેં જોયા, પણ મારે લેક્ચરમાં મોડું થતું હતું ને એટલે હું ફટાફટ ત્યાં નીકળી, બસ આટલું કહી દઉં, પછી હું ભણાવવાનું ચાલુ કરી દઉં છું. વિચારો શું થયું હશે, ક્યાં એક્સિડન્ટ થયો હશે, કેવી રીતે થયો હશે, કેટલું વાગ્યું હશે, બચી ગયા કે કંઈક, શું અત્યારે ક્યાં હશે, શું થયું હશે, ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હશે, ઘરેથી કોઈ પહોંચ્યું હશે, હું અહીંયા છું. જ્યાં સુધી લાઈફ જોઈ નહીં ત્યાં સુધી આપણને આમ છે ને આ સિચ્યુએશન જે છે ને એમાં એડ્રીનાલિન નોન એડ્રીનાલિન સિક્રેટ થાય. કહેવાનો મતલબ ફિયર, ટેન્શન, સ્ટ્રેસ બધું આવી ગયું ભેગું આમાં મળ થઈ ગયું. પડી ખબર? અનફોર્ચ્યુનેટલી હું તમારા પેરેન્ટ્સને કોઈને ઓળખું છું અને અચાનક મારા કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયા અને એક્સિડન્ટ થયો એવું મને જોવા મળ્યું. એક્ઝામ્પલ આપું, ડોન્ટ બી અફ્રેડ ધેટ. આવું થાય. પડે ખબર? એટલે આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે in this emergency situation glycogen, now terminological words, okay, now terminological words, તમારી લેવલે લેંગ્વેજમાં વાતો ફરતી ગઈ, terminological words wise કહી દો that in this emergency situation the glycogen is converted into glucose rapidly to cope up the demand of the glucose as well as energy need to do the work, excess work inside the body, and along with that lipid and protein are also converted into glucose. As a result, glucose level in the blood increases. અને આપણે એક જ વસ્તુ વિચારીએ, ગ્લુકોઝ વધી ગયું એટલે ડાયાબિટીસ, બસ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય. ગ્લુકોઝ વધી ગયું એટલે ડાયાબિટીસ. પછી ફાધરનો એક્સિડન્ટ થયો છે, એને હોસ્પિટલ પહોંચવાનું છે, એને પાછું સેલ્ફ ડ્રાઈવ કરવાની આપણે પરમિશન ન અપાય, એને પહોંચાડવાના છે ત્યાં. એટલે આપણે કોકને હારે મૂકી કે તું જા ભાઈ આને મૂકીએ, મૂકીને પાછું અહીંયા ફોન કરજે પહોંચી ગયા, પણ તું નીકળ ત્યારે રિંગ કરજે નીકળો છું એટલે તું અહીંયા કેટલી વારમાં પહોંચી ખબર પડે. તો એને ડાયાબિટીસ છે, એનું સુગર માપો ને તો 300 350 નોર્મલ આવે. હા, પછી જોયા, પછી ફાધરને જોયા કે ચલો કંઈક નાનું વાગ્યું છે, ડ્રેસિંગ કરે છે, ટીટીનું ઇન્જેક્શન આપી દીધું છે, એ વાતો કરે છે.
બરોબર આપણે જોયા પછી ત્યાં પાછું સુગર લેવલ નોર્મલ થઈ ગયું. આ પ્રેક્ટિકલી તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. બરાબર. So glycogen is converted into glucose, lipid as well as protein also converted into glucose, okay, and leads to increase the blood sugar level. Okay, so અહીંયા emergency hormones ની અંદર આવું થાય છે. ફાઇન. એટલે મેજોરિટી હવે ડાયાબિટીસ એના કારણે થતું હોય. હું એમ નથી કહેતો કે ડાયાબિટીસ નો જ હોય ને આખું હોય એને ઇન્ડિકેટ કરવું પડે. બરોબર. બટ હાઉ ધી diagnosis of the diabetes can be carried out. I hope you understand this. Now the cortex part. Cortex part consists 3 layers. Outer layer known as zona glomerulosa, middle layer zona reticulata, and inner layer zona reticularis. So this all the layers of the adrenal cortex gland, fine, it secretes the steroidal hormone, and this steroidal hormone is known as corticoids. And now here the corticoids are 3. Glucocorticoids, sex corticoid. Okay, now I can tell you a few important words. If you remove the adrenal cortex part, the person will immediately die.
now question is moving in our mind that what is the function of these three hormones? Let us discuss in this detail. Right? So, glucocorticoid control or regulate carbohydrate, protein and lipid oxidation in the body. Return. Mineralocorticoid regulates sodium and potassium level in the body.
સોડિયમ પોટેશિયમ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વખત તમને એવી ખબર હશે કે સોડિયમ પોટેશિયમ રિડ્યુસ થઈ જાય તો શું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય, એટલા માટે મિનરલ ટેસ્ટ થાય છે. એન્ડ અલોંગ વિથ ધેટ વોટર બેલેન્સ ઇન ધ બોડી. ટ્વિસ્ટેડ વાત, adrenal cortex secrete testosterone in male and estrogen and progesterone in female. બરાબર? જનરલી આવું આપણે કહીએ કે મેલમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન જ સિક્રેટ થતું હશે, તો એકચ્યુઅલી સેક્સ કોર્ટિકોઇડ મીન્સ વોટ? એસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન and testosterone. These all the hormones are secreted in both. ધ્યાનથી સાંભળજો. Up to right now we say that testosterone is secreted from the testes in male only, but testosterone is secreted in female also. બહુ વિચારીને બોલું છું. Up to right now we say like that, the testosterone is secreted in male only and it is secreted from testes only. So in male, ovary is absent naturally, but along with that, estrogen and progesterone are also secreted in that. સર ચા પીને ન રહેવા લાગતા, ગોટાળા કરો, બરોબર વાત કરો. In female, from ovary, estrogen and progesterone both are secreted along with absence of the testes. In female, naturally testosterone is secreted also, but here the sex corticoids are secreted from the adrenal cortex. Confused? કઈ વાતમાં? શું ક્યાંય ખબર નથી પડતી શું થાય છે એમાં. In male, beard and mustache is developed. This is the secondary sexual character. In female, development of breast, menstrual cycle. Okay, these all are the secondary sexual character. These all are regulated by sex corticoid. Now you are confusing at which point? Let me know. એ જ કહું છું કે તમને એમ કહે, આપણે એમ કહીએ ને કે ટેસ્ટોસ્ટેરોન ફિમેલમાં સિક્રેટ થાય તો તમને તરત ક્વેશ્ચન થાય કે સર એનામાં તો ટેસ્ટિસ ક્યાં હતી? તો એ સિક્રેટ થાય છે એડ્રીનલ કોર્ટેક્સમાં. એડ્રીનલ કોર્ટેક્સમાં. એટલા માટે ઘણી ફિમેલને મૂંછ ને ગાદી ને એવું જોવા મળે. You are right, you are on the way. Some females are much more aggressive, just like a male. Due to this, reason behind this is this. Depends on the hormonal level. Yeah. Female shows little bit male characters and male shows little bit female characters. Thank you very much to understand this.
અને હલો, બીજા કોઈ કેરેક્ટર નથી વિચારવાના હો. એનું ક્લિયર તમને એ કરું, બરાબર? મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને કે ફિમેલમાં એગ્રેસિવનેસ, ફિમેલમાં હેડ ગ્રોથ ઓન ફેસ, ફાઇન. It is due to the little bit secretion of the testosterone. એટલે એનામાં બધા મેલના કેરેક્ટર નો આવે. એનો મતલબ મેલમાં ઇસ્ટ્રોજન સિક્રેટ થતું હોય, બરોબર? તો એનો મતલબ એવો નથી કે મેલમાં મેન્સ્ટ્રુઅલ ફાઇન્ડ આઉટ થાય, બ્રેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ થાય, એનામાં હેડ ગ્રોથ વધારે થાય. ના ક્લિયર કરવું જરૂરી છે, કારણ કે આમાં આગળ પછી એવા ક્વેશ્ચન ક્રિએટ થતા જાય જેનો આન્સર બાયોલોજીના હિસ્ટ્રીમાં ક્યાંય ન મળે. અમુક રિસર્ચ માઇન્ડને સ્ટોપ કરવા જરૂરી છે. એટલે આ છે ને સાયકોલોજીકલી વિચારવાનું છે, બરાબર? એ ઘણી વખત તમે અમુક જગ્યાએ જાઓ તો અમુક ફિમેલ જે છે એ એટલી બધી એગ્રેસિવ થઈ જાય, એવું જ લાગે કે આનામાં મેલ કેરેક્ટર આવી ગયા. તો ત્યારે એની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી સિક્રેટ થાય છે, એનામાં એગ્રેસિવનેસ ક્રિએટ થાય છે. અમુકને બે શબ્દ કહ્યો છે, ધ્રુસકે રડવા માંડે. છાના લાડવાની ટ્રાય કરો તો વધારે રોવે, ભેંકડો તાણે. બે શબ્દ કીધા એટલામાં રડે, પછી બીજા બે કીધા ડબલ રડે. અને અમુક તો બે શબ્દ કીધા સામે બધમ બધી મને અને સામે જોરદાર. મેલમાં એવું બેમાં વાત કરું છું. મેલની અંદર પણ એવું છે કે અમુક છોકરાઓ છે, એવું નથી કહેતો કે એનામાં ફિમેલ છે, અમુક છોકરાઓ બી જાય, ડરી જાય, બરાબર? અમુક એવા શબ્દ ડિપેન્ડ હલો ડિપેન્ડ. મેં હમણાં શું કીધું? એટલે તમને કહેવાનો મતલબ મારો એ હતો, બરોબર? હવે મેઇન પોઈન્ટ આવે છે કે ક્વેશ્ચન એવો એક નીટમાં પૂછવાનો હતો કે ઇન ફિમેલ apart from the ovary, in female apart from the ovary, from which organ estrogen and progesterone are secreted? This is adrenal cortex. હવે ખબર પડી આપણે, નહીતર આપણે ત્યાં કન્ફ્યુઝનમાં આવી જઈએ. અત્યાર સુધી તમે એવું જ સાંભળ્યું કે ઓવરીમાંથી એસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોન સિક્રેટ થાય, બાકી ક્યાંથી કાઢવો છો? એટલે અમને તો અત્યાર સુધી ખબર જ નથી. અને આખું તમે હોલ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ યાદ કરી લો, બરાબર? સો ઇન મેલ from testis testosterone is secreted, apart from the testis testosterone is secreted from adrenal cortex. એટલે સપ્લિમેન્ટરી છે આ ગ્લેન્ડ, સપ્લિમેન્ટરી, એડિશનલ or assisted little bit amount of the estrogen, progesterone, testosterone all are secreted, but according to the stimulation to this gland, because તમને ખબર છે કે this is stimulated by ACTH which is secreted from the anterior pituitary gland, which is secreted by the anterior pituitary gland, ACTH, adrenocorticotropic hormone is stimulated. Clear? Okay. So
એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ કાઢી નાખો એટલે આ એકથી કોર્ટિકોઇડ સિક્રેટ નહીં થાય. સિક્રેટ જ નહીં થાય, એકથી ફંક્શન નહીં. What function is affected? And along with that, એક વાત યાદ રાખજો, હવે નવો વર્ડ glucocorticoid, it is also known as cortisol. Glucocorticoid, it is also known as cortisol. It is the main corticoid hormone. Because તમને ખ્યાલ છે કે glucocorticoid regulates the carbohydrate, protein and lipid metabolism in the body. Mineralocorticoid maintains the sodium potassium level as well as water level in the body. And sex corticoid necessary or helpful assisted function in both male as well as female. Mineralocorticoid is also known as aldosterone. Glucocorticoid it is also known as cortisol. એટલે તમને હવે 18th ચેપ્ટર માં યાદ હોય, સોરી 19th માં RAS, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ. તો ત્યાં તમને જો યાદ હોય તો ગ્લોમેરુલસ ની અંદર બ્લડ પ્રેશર જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, આપણે મેજોરિટી હવે જો એને નર્વસ સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ કરીએ ને તો તમે સોડિયમ આયન્સ ને એન્ટ્રી સ્ટિમ્યુલેટ કરો. You can stimulate the entry of the sodium ion, depolarization occur. याद करो. As a result, it is stimulated. बरोबर? तो ત્યાં આપણે સોડિયમ વોટર એબ્ઝોર્પ્શન કરી દઈએ છે એટલે કોન્ટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થાય, બ્લડ પ્રેશર ડાઉન થઈ જાય. Because if the blood pressure is high in the glomerulus, then glomerulus filtration rate will be declined. And urine formation is affected there. So at that topic we had learned with the RAS, renin angiotensin aldosterone system. So that aldosterone is nothing but the mineralocorticoids. Okay, so here I can stop now. Remaining thing we will discuss in the next lecture. Right?